Hello friends. Alright, fine. We are coming to the end of this discussion on mending wall. So now we have to find out what are the poetic devices used to attract or make this piece a very beautiful one. The poets, what do the poets do to make a poem very beautiful and attractive, isn't it? Yes. So here what we find is, the first point to note is it is actually an effort at conscientization. Conscientization means ബോധവൽക്കരണം. ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ നെയ്ബർ ആൻഡ് പൈൻ നെയ്ബർ. പൈൻ നെയ്ബർ ഈസ് അഡമന്റ്, നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരനാണ്. അവൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫെൻസ് വേണം, അതുകൊണ്ട് ഫെൻസ് വേണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മാറ്റിയത്? മറ്റേ ആപ്പിൾ നെയ്ബർ ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ പശുക്കളൊന്നുമില്ല, നിൻ്റെ പൈനാണ്, എൻ്റെത് ആപ്പിളാണ്. നമ്മളിത് ഒരു ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഒരു ഒഫൻസ് ഉണ്ടാകില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ പ്രകൃതി ഇതിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എൽഫ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പറയേണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദിസ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് the apple neighbor agrees. He surrenders. Okay, let's make. That's what he says, and he's a bit angry. Towards the end of it, he can see now. He says, I see him there, like an old stone-age savage, holding stones, prop of it, and coming for mending the wall. So he agrees. Okay, continue like that. He said, because he prefers a harmonious relationship rather than yes, he prefers harmonious relationship, so to say, instead of say quarreling or having a kind of relationship that is strained. He doesn't want a strained relationship. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സത്യമായി ഈ പോയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധവൽക്കരണം, ശ്രമം, an effort. He's making an effort to make him understand, right? And he, Apple neighbor, wants that we don't require there where we do not need a wall, that should come from the mouth of the pine neighbor. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു wall വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം. അത് പൈൻ നെയ്ബറിൻ്റെ മൗത്ത്, അവിടെ വയലിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. His own words he wants to hear, but nothing happens, and so thus the poem comes to an end. Now coming to this point, you can see there are many poetic devices. Figures of speech. Figures of speech means അലങ്കാരങ്ങൾ. നമുക്ക് മലയാളത്തിലില്ല ഉത്പ്രേക്ഷ, അതുപോലെ തന്നെ ഉപമ, ഇങ്ങനെയുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പടം, ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരു പടം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും അങ്ങനെയല്ലേ. നമ്മളിപ്പം പറയാണ് this is my love is a red rose. My love is a red rose. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചറാണ് വേണം. അതായത് ഒരാൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചുമന്ന ഒരു റോസപ്പൂവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നൊരു പടമാണ്. അതാണ് ഈ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു നിൻ മുഖം ചന്ദ്രനെ പോലെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് രാജാവിൻ്റെ മുഖം നമ്മൾ കാണുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ. ഇതൊക്കെ ഒരു പിക്ചറാണ്. അതാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റഫർ. there are two metaphors mainly. Basic metaphor is wall. Wall means an obstacle, like barrier. Then darkness. Darkness means ignorance. Towards the end of the poem we can see, he moves in darkness, not of the shade of trees, but his ignorance, tamas, that's the thing. So both those where the usage of wall and the darkness, that is we can say metaphor. Example from that. Then simile. In each hand like an old savage, that is one simile, comparison. Another is some are loaves, some so nearly balls. That is about the stones. Some stones are like loaves. Loaf means pieces of bread, slice of bread, and some are like balls, big. Simile.
Then irony. Mending brings together to separate. The whole poem is enveloped in മൊത്തം ഈ പോയം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐറണിയിലാണ്. ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുക മറ്റൊന്ന് മീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി. ഒരാൾ ഒരു 6 പ്രാവശ്യം തോറ്റ ഒരു മോൻ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുക സബാഷ് യു ഹാവ് ഡൺ വെരി വെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഐറണി. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് അരിശമാണ് വരുന്നത്. അതിന് പകരം സബാഷ് എന്ന് വിളിച്ച് അവനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആസ് എൻ ഐറണി, വെർബൽ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഐറണി. അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഐറണി ഉണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണിയാണ്. കാരണം ഇവരൊക്കെ സമയത്ത് വരുന്നു, ഒന്നിക്കുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Therefore we say it is irony. Okay. So mending brings together to separate. Brings them together. We can say them also, then it becomes clear. Mending brings them together to separate. Then you have got a prosodic features. Features means ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം prosodic feature, prosody means the art of writing poems. Prosody. ഇപ്പം കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സംഗതികൾ, അതാണ് ബാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതും അതെ, പക്ഷേ ഇത് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സംതിങ് ദെയർ ഈസ്, ശരിക്കും ഇത് പറയണ സംതിങ് ഈസ് ദെയർ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയണ്ടേ? സംതിങ് ഈസ് ദെയർ, അതിന് പകരം തിരിച്ചിടുക, അതാണ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then you have repetition. Good fences make good neighbors. So I can repeat even attraction, attention, attraction. And simple teachers are laying repetition. Simple language. The alliteration. Alliteration means what is a same sound at the beginning of nearby words, like adjacent words. ADJACENT, adjacent words, nearby words. For example, same sound, rolling. That is an example for alliteration. There are other examples also. You can find that out. Rolling. Same sound is repeated. Nearby words, rolling, and അടുത്ത വാക്ക് ഇതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക്, മറ്റൊരു preposition. Then simple language, diction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ choice of words. എന്തുതരം വാക്കുകളാണ് കവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ? സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്. നമ്മളൊരു 3-4 ക്ലാസ്സുകളിൽ വേർഡ് സ്റ്റഡി ഇല്ലായിരുന്നു. In every class we have got word study, a program. So we did not have any new words here. So therefore we did not do that. So that means very simple words. Style also very conversational. Something there is like that, very simple. There where we do not need the word. Just like your day-to-day colloquial speech, you can say. Samsara bhasha, conversation. Then it's all about rural life, rural activities. Making fences and walls, these are rural activities, rural village life. Like many of Frost's poems, this poem also begins in delight and ends in wisdom. And what is that wisdom? That wisdom is, here it is, wisdom is for establishing and mending relationships, one has to change or surrender or forgive. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നല്ല സഹോദരൻ, നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു സ്നേഹമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തണം. നമ്മൾ മാറണം, അല്ലെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സറണ്ടർ, ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങണം. There is no win-win situation. Most of the time, when there is a dispute, one has to say, okay, I agree. That is the great lesson in life. If you want to establish peace in the society, in family, between your friends, in your classroom,
between your teachers and so on, so students and teachers and so on. What you have to do is, you have to surrender, one of you have to accept defeat. Okay, then Shakespeare, rarer action is in virtue. Virtue, nalla action, nalli pravarthi എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. റെയറർ ആക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ വെർച്യൂ. ഇപ്പം ഒരു നല്ല വെർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ സൊസൈറ്റിയിൽ സമാധാനം ശാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ലോകങ്ങളായിക്കോളൂ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവപുത്രർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. പോർഷ്യ ട്രയൽസ് ഇൻ The merchant of Venice പറഞ്ഞില്ലേ, forgive, then you will become like God now. Forgive, ക്ഷമിക്കുക, then you will become like God. If you want to become God, then you forgive your enemies. That is the way to, you have to keep the relationship going, harmonious relationship. The title of this unit is Heights of Harmony. Friendship, and the relationship. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വിശദം. ദെൻ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാനുള്ളത്, അത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എഫേർട്ട് കോൺഷ്യന്റൈസേഷൻ, ബോധവൽക്കരണം. പിന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, അത് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. 1 ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, അലങ്കാരങ്ങൾ. 2 പ്രോസഡിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, മീറ്റർ. മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തം എന്നാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വൃത്തമില്ല. അതായത് നമുക്ക് കേട്ടില്ലേ, ഗുരു എന്നെങ്കിലും വേണം, മാറാതെ ഓരോ ഗണത്തിലും നടുക്ക് യതി, ഇത് ഇവ കേകയാ എന്നാ പറയുന്നത്. കേക എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വൃത്തത്തിനും ഓരോ ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പം ഈ വൃത്തം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ പേരാണ് അയാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. 2 ലൈൻ എടുത്ത് ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വൃത്തം ഇതിനെ അയാം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രോസഡിക് ഫീച്ചർ. അലങ്കാരങ്ങളും അത് എങ്കിലും അലങ്കാരം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനാണ്, ഡിക്ഷൻ വേറെ സെക്ഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണം പറയാം, മിൽട്ടൺസ്, നിങ്ങൾ മിൽട്ടൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കവിത എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ലൈനിനകത്ത് നമ്മളൊരു 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ നോക്കണം. അതാണ് അതുപോലത്തെ കടുകട്ടി വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല. പാൻഡിമോണിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുതിയ വാക്ക് പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും, പാൻ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല, പാൻ, അതെ, പാൻ ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെ പാൻ ട്രേഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൊത്തം എന്നുള്ള അർത്ഥം പാൻ. ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവിൾന്നാണ്. ഇപ്പം പാൻഡിമോണിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഡെവിൾ ഉണ്ടോ. പാൻ എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കാണ്, ഡയമണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡയമോണിക്, അത് ഡയബോളിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലാറ്റിനാണ്. ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മിൽട്ടൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പാൻഡിമോണിയം. ഉണ്ടോ, എന്തൊരു ടഫ് വാക്കാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുമോ. അവിടെ ഒരു പാൻഡിമോണിയാണെന്ന് പറയില്ല, സാധാരണ ഇല്ല, നമുക്ക് വേണം പറയാം. പക്ഷെ this is how Milton uses the words. Diction, Milton's diction now is very tough, classical. Most of the words that he uses from Greek and Latin. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്ഷൻ വലിയ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, സിമ്പിൾ, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്ഷൻ. And then you have, so it is written here, DICTION. Prosodic features നമ്മൾ 3 കണ്ടു. 4ാമത്തെ എണ്ണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇച്ചിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Just now I will show you. Alright, I think that you have taken down all these things, and so let's begin with the meter. Meter is very interesting in English. വൃത്തം മലയാളത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും വൃത്തമുണ്ട്. വൃത്തത്തിന് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചില കേക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം. So again I will show you something there is that doesn't live a word.
something, there is that doesn't love a word. അല്ലേ? സംതിങ് there is that doesn't love a word. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഗണങ്ങളാക്കണം. ഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുട്ട് ഒരു ഗണമാക്കണം. ഈ ഒരു ഗണമാക്കുമ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ, മലയാളം പോലെ തന്നെ ഗണം ഒരു ഫുട്ട്. ഈ ഫുട്ട് ചില ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ്, അതിനാണ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ, ഈ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലഘു ഗുരു ഇങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ലഘു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ്. ഗുരു ലഘു അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം, മാറാതെ ഓരോ ഗണത്തിലും നടുക്ക് യതി ഇവ പാദാതി പുരുത്തം ഇവ കേകയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഓരോ വൃത്തത്തിനും ഓരോ ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പം ഈ വൃത്തം ഈ ഫ്രോസ്റ്റ് ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ പേരാണ് അയാം. IAMB, അയാമ്പ്. അയാമ്പ്. ഈ അയാമ്പ് നമ്മൾ കേക പോലെയാണ് വെച്ചു. അതിന് ലക്ഷണമാണ്. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു അയാംബിക് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അയാംബിക് ഫുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാം എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഗണം, ഇതിനാണ് അയാംബിക് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു നിയമമുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് സിലബിളേ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട് സിലബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റിന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു വവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സിലബിൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫാദർ. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സിലബിളുണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് വവലുണ്ട്. ആ വവൽ വെച്ച് ഇതിനെ മുറിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിലബിളായി, രണ്ടാമത്തെ സിലബിളായി. അതുപോലെ ഡിഫൈൻ, DEFINE, രണ്ട് സിലബിളാണ്. ഡിഫൈൻ AEIOU എന്നുള്ള വവൽസ് അല്ല കേട്ടോ. ദേ ആർ വവൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ 20 വവൽസ് ഉണ്ട്. 12 എണ്ണം പ്യുവർ വവൽസ്, 8 എണ്ണം ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതും വവൽസാണ്. അപ്പോൾ ഈ വവൽസിനെ പറ്റിയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു 40 ക്ലാസ്സോളം എടുത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരുന്നു പഠിക്കാം. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. ഒരു വവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു യൂണിറ്റിന് വിളിക്കാം. ആ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ സിലബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിലബിൾ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇപ്പം അയാംബിക് ഫുഡിനകത്ത് 2 സിലബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ സിലബിൾ ലഘു, അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ്. സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ബലം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിന് ലഘു എന്ന് പറയും. അടുത്ത സിലബിള് ഗുരു ആയിരിക്കണം. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഫാദർ, ആദ്യത്തെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ പറയോ ഫാദർ, അങ്ങനെ പറയുക ഫാദർ. അതേസമയം ഇവിടെ കണ്ടു ഡിഫൈൻ, ആദ്യത്തെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ്. ഇത് നമ്മൾ മാർക്കാണ്. സ്ട്രെസ് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, ദിസ് ഈസ് സ്ട്രെസ്ഡ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെസ്ഡ്, ഇത് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് എന്നല്ല ഞാൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു, അൺസ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘു. ഇതിൻ്റെ അയാം എന്ന് പറയുന്ന മീറ്ററിൻ്റെ ലക്ഷണം, ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ഇതാണ്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഇതൊരു 2 സിലബിൾ ഉള്ള ഫുട്ടിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ്. ഒരു ഫുട്ട് അത് 2 സിലബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എത്ര ഗണം വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംതിങ്, ഇതുണ്ടോ 2 വവലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 2 സിലബിൾ. there is 2 സിലബിൾ ഉണ്ട്. that does 2 സിലബിൾ ഉണ്ട്.
in love രണ്ട് സിലബിൾ, a word രണ്ട് സിലബിൾ. ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ആൻഡ് iamb is a 2-syllable metrical pattern in poetry. 2-syllable metrical pattern എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതി. 1 2 3 4 5 അങ്ങനത്തെ 5 ഫുട്ട് ഉണ്ട്, അതായത് 5 ഫീറ്റ് ഫീറ്റ് ആണ്. 5 ഫീറ്റ്സ് ആണ്, 5 ഫീറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുട്ട് അല്ല ഒരു ഗണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാലോ? എങ്ങനെയാ? ഒരു സിലബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം. സിലബിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വവൽ സൗണ്ട് നോക്കിയാണ്. ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു സിലബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നത് THER 2 വവൽ സൗണ്ട് ഇല്ലേ ചോദിച്ചു. അല്ല, വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഫൊണോളജി എന്ന് പറയും. ഫൊണോളജി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ഫൊണറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവ് കിട്ടും. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതല്ലേ സംതിങ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? സംതിങ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇത് ലഘു, ഇത് ഗുരു, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അൺസ്ട്രസ്ഡ്, ദിസ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ്. There is, that does, in love, a word. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നത് സ്കാൻഷൻ. അതായത് ഒരു പോയട്രി ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഗണങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിന് സ്കാൻഷൻ എന്ന് പറയും. സ്കാൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും. അത് സെയിം തിങ്. യു ആർ സ്കാനിങ് ദ ലൈൻ, then you will get foot like this. The iambic foot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there should be 2 syllables, and the first one should be unstressed, second should be stressed. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്, ഇതിൻ്റെ റിഥം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആദ്യത്തെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട്, ലീപ്പിംഗ് റിഥം എന്ന് പറയും. ലീപ്പിംഗ് അല്ലെ മാർച്ചിങ് റിഥം എന്ന് പറയും. മാർച്ചിങ് അങ്ങനെയല്ലേ? ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് മാർച്ചിങ് റിഥം എന്ന് പറയും, ലീപ്പിംഗ് റിഥം എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ അയാംബിക് മീറ്റർ എന്നാണ്. ഒരു അയാംബിക് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അയാംബിക് ഫുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ 2 സിലബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ സിലബിൾ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നല്ല ഇങ്ങനെ ആ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ്, ലീപ്പിംഗ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇവിടെ നോക്കണം എത്ര ഫുട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി. 1 2 3 4 5 5 ഫുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന് പറയും. പെൻഡ എന്ന് പറയാൻ 5. പെൻഡഗോൺ എന്ന് കേട്ടില്ലേ? പെൻഡഗോൺ 5 വശങ്ങളുള്ള കെട്ടിടത്തിനാണ് പെൻഡഗോൺ. അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പെൻഡഗോൺ എന്നാണ്. കാരണം അതിന് ആ കെട്ടിടത്തിന് 5 വശങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. 5 വശം. പെൻഡഗോൺ. പെൻഡ മീൻസ് 5. പെൻഡ. സോ പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ. അയാംബിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് അയാംബാണ്. അയാംബ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് 2 സിലബിൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. ഇനി പെൻഡ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനത്തെ 5 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വൃത്തം മെഷർ ഉള്ളൂ, അതാണ് മീറ്റർ. ഇപ്പൊ അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്ററിന്റെ ലക്ഷണം ഈ ലൈനിലുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഈ കവിതയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് പോയം ഈസ് അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ അയാംബിക് ഫുഡ് ഉള്ള സിംഗിൾ ആണ്. ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇത് ഡിഫൈൻ ദിസ് ഇസ് എൻ അയാം.
രണ്ട് സിലബിളേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വൃത്തമുണ്ട്, എന്നാണ് ട്രോക്കി എന്ന് പറയും. ഇത് ട്രോക്കിയാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, രണ്ടാമത് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, ട്രോക്കി. ഞാനൊരു ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ട്രോക്കി. ഇപ്പം ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല. ട്രോക്കി അയാമിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ട്രോക്കി. അയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, സെക്കൻഡ് ഈസ് സ്ട്രെസ്. ട്രോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് അൺസ്ട്രെസ്. ഇങ്ങനെയാണ്. പെൻഡാമിസ് ഒരു 3 ഫീറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ട്രൈമീറ്റർ, 2 ഫീറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ, 1 ഫുട്ട് ഉള്ള മോണോമീറ്റർ. ഇതൊരു മോണോമീറ്റർ അയാമാണ്. ഇതിനൊരു അയാം ആയിട്ട് പറയാം. അയാംബിക് ഫുട്ടാണ്, ഒറ്റ ഫുട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മോണോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. മോണോമീറ്റർ അത്രയും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജനറൽ നോളജിന് വേണ്ടി. ദിസ് പിന്നെ ഈ കവിത നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, മിടുക്കരായിട്ട് പഠിച്ചു. ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുകയാണ്. അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ്, you have to say something about the author, 2 or 3 sentences, and then give the analysis of the poem. The poem has got 5 sections. First section, second section, third section, fourth section, fifth section. Then you have to say, what is this poem about? It is conscientization. One neighbor is trying to conscientize the other neighbor. What is this? What is he doing? What is the theme? To make him understand that there is no need of a wall, and there should be no wall, because human relations should be free. So there should be no obstacle. അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ട് ഇയാളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ആപ്പിൾ നെയ്ബർ സമ്മതിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പീസ് and also harmonious relationship. Adana, like any other Frost poem, this poem also begins in delight and nalla result, mending walls. Outdoor game is this. I consider it as an outdoor game. Ada aa reethiyilana adhane കാണുന്നത്. അവസാനിക്കുന്ന വലിയൊരു വിസ്ഡം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരാൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം. വൺ പേഴ്സൺ ഷുഡ് സേ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് എന്ന് പറയണം. ഇനഫ് ഇസ് ഇനഫ് എന്ന് പറയണം. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറയണം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെയാണ്, ദെൻ പ്രോസഡിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പം ഇത് 4ാമതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ആ പ്രോസഡിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് 1, 2, 3, 4 മീറ്റർ. ഈ മീറ്റർ ഇന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സിലബിൾ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ തിരിക്കണം. ആ തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാണ് സ്കാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് സ്കാൻഷൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇത് അയാംബിക് പെൻഡാമിക് ആണ് സ്ഥാപിക്കണം. അതെങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും? ഒരു ഫുട്ടിനകത്ത് 2 സിലബിളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. 2 syllable metrical pattern. What happens in which unstressed is followed by stressed. No, there ആദ്യം ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് പിന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ്. ഉദാഹരണം ഞാൻ ഡിഫൈൻ എന്നുള്ളത് ഇത് വേറൊരു മീറ്ററാണ്. സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് പോട്ടെ, തൽക്കാലം അത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് പെൻഡാന്ന് പറയാൻ കാര്യം 5 ഗണം, 5 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പെൻഡാൻ മീറ്റർ. സോ this meter is very it's one of the, we can say now, prime. You can say prime. Iam is the primary meter used, say, in sonnets. Sonnet is Shakespeare's sonnets. So shall I compare thee to a summer's day? Sonnet is 14 ലൈനുകൾ പോയത്. 3 ക്വാർട്ടറൈൻസ് ആൻഡ് കപ്ലറ്റ്സ്. ക്വാർട്ടറൈൻസിൽ 4 ലൈൻ, 4 ലൈൻ സ്റ്റാൻസയും ഒരു അവസാനം വരുമ്പോൾ 2 ലൈൻ. ആ 2 ലൈനിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കപ്ലറ്റ്, കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അയാമ. ഷേക്സ്പിയർ യൂസസ് ദിസ് ഇൻ ഹിസ് ഡ്രാമാസ്. ഷേക്സ്പിയർ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാ മിക്ക കവികളും അവരുടെ കവിതകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാംബിക് മീറ്റർ ആയിരിക്കും.
അയാമിക് മീറ്റർ ചിലപ്പോൾ 5 ഗണം കാണും, 4 ഗണം കാണും, 3 ഗണം കാണും, 2 ഗണം കാണും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ദിസ് ഈസ് അൺറൈംഡ്. ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺറൈംഡ് ആണ്. അൺറൈംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നമുക്കറിയാലോ, ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ. ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ground swell under it. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ആദ്യത്തെ അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ അവസാനിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അൺറൈംഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺറൈംഡ് റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ വെന്റ് അപ്പ് ദ ഹിൽ, അതാണ് റൈം. അവസാനിക്കുന്നത് Jack and Jill went up the hill. ഇത് റൈമാണ്. റൈം എന്ന് പറയാൻ ലൈൻസ് അവസാനിക്കുന്ന ഒരേ സൗണ്ടിലായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ റൈമിംഗ് എന്ന് പറയും. റൈമിംഗ് റൈമിംഗ്. ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയില്ല. ഒന്ന് ഓടാണ്, ഒന്ന് ഇറ്റാണ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റൈമിംഗ് ഈസ് അൺറൈമിംഗ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ, അൺറൈംഡ് അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. That's called blank verse. Blank verse. So this poem is written in blank verse. The blank verse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ അയാംബിക് ആണ്, പിന്നെ റൈം ഇല്ല. ഈ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ആണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമ എല്ലാ ഡ്രാമയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രോസ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലാതെ വേഴ്സ്. വേഴ്സ് മീൻസ് poetry, verse, and the opposite of that is prose. ഗദ്യം പദ്യം എന്ന് പറയത്തില്ല. വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദ്യം, പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗദ്യം. ഇതാണ് ഇപ്പം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded times. Macbeth അവസാനിക്കുന്ന സ്പീച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വായിച്ചു. അതെല്ലാം അയാംബിക് മീറ്ററിലാണ്, അൺറൈമിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്, മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്. നമുക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ അവസാനക്ക് നിങ്ങളൊരു കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈനായിട്ട് എഴുതാം. This poem is written in blank verse. Blank verse means iambic meter with the unrhymed iambic meter. This is pentameter, unrhymed pentameter. That is blank verse. Blank verse verse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റൈം ഇല്ലാത്ത പദ്യം എന്ന് വേണം പറയാം. റൈം ഇല്ലാത്ത പദ്യം. വൃത്തം അയാംബിക്കാണ്. പെൻഡാമീറ്റർ ആണ് കാരണം 5 ഗണങ്ങളുണ്ട്. അയാമ്പാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു ഗണത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിലബിൾ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. അത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ്. കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് ഫോണറ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ 20 ലെക്ചർ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫൊണോളജി, അതിനകത്ത് 20 ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ്, 20 ലെക്ചേഴ്സ്, അതായത് സിലബിളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഓരോ സിലബിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത് ഒരു 8-10 ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസഡിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന്. അതിനകത്ത് എല്ലാ വൃത്തങ്ങളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വൃത്തങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്, ആ വൃത്തങ്ങളുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയമുള്ളപ്പം ഇപ്പോഴല്ല, നമുക്ക് സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെക്ചേഴ്സിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകാം. ഇത്രയും മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് പ്രൊഫസർ തോമസ് മാത്യൂസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഫോണറ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ തോമസ് മാത്യൂസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഫോണോളജി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ തോമസ് മാത്യൂസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ പ്രോസഡി, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസഡി. ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതാണ് സെർച്ചിങ് ലിങ്ക്, ആ ലിങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ലെക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടും. സമയം പോലെ
താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം. Okay, so we come to the end of this. Now, there are some questions, very simple questions are there in the textbook. I think that you will be able to answer after going through line by line explanation and also section by section, and for each section I have given you questions and answers. With that, I think you will be able to do that. So an appreciation is a must. Appreciating this poem, 99.9% I can tell you, there will be a question on this. And that will be an appreciation or something like that. You see. So then definitely you should give importance to this lesson and study. And how to proceed with the appreciation. First author, second analysis of the poem. Poem analyze ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈൻസ് എടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം that will add beauty to your answer. And you will get very high marks for that. And അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിസ്ഡം എന്താണ്, പോയറ്റിക് പ്രോസസ് എന്താണ്, ഫ്രം ഡിലൈറ്റ് ടു വിസ്ഡം. പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ്, പ്രോസറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിക്ഷൻ. അവസാനം നമുക്ക് എഴുതാം മീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ ആണ്. കാരണം ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് സ്കാൻഷൻ നടത്തുക, എന്നിട്ട് 5 ഗണങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ഓരോ ഗണത്തിലും ആദ്യത്തേത് ലഘു, രണ്ടാമത്തേത് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, സ്ട്രെസ്ഡ്, അങ്ങനത്തെ 5 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിനെ പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് 5 ഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും എഴുതി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു അപ്രീസിയേഷനാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ബൈ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്.